నమస్తే, వెల్కమ్ టు శ్రీ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. కృష్ణవేణి సంగీత నీరాజన ముగింపు వేడుకలో పాల్గొన్న గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్. దక్షిణ భారత సాంస్కృతిక కేంద్రంగా బెజవాడ నగరం రూపుదిద్దుకుంటుందని ఆశాభావం. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దావోస్ పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారు. జనవరి 19వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు దావోస్లో పర్యటించనున్న సీఎం. శ్రీకృష్ణుడి దర్శనం నా అదృష్టమన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. భగవద్గీత సందేశమే మార్గ నిర్దేశమని వ్యాఖ్య. ఆంధ్రప్రదేశ్ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రతీక అని రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ చెప్పారు. అందుకే దేశ సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ఆంధ్రుల సహకారం ఎంతో ఉందన్నారు. అలాంటి ఏపీ రాజధాని విజయవాడలో కృష్ణవేణి సంగీత నీరాజోత్సవం 3వ విడత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ముదాహోమని ఆయన పేర్కొన్నారు. కృష్ణవేణి సంగీత నీరాజోత్సవం 2025 ఆదివారం విజయవాడలో ముగిసింది. పెద్ద ఎత్తున నగర ప్రముఖులు, సంగీత ప్రియులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న గవర్నర్ మాట్లాడుతూ ఏపీ నృత్య, నాటక, సంగీత కళలకు నిలయమని అన్నారు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన కూచిపూడి అత్యంత సుపరిచితమైన సాంప్రదాయ శాస్త్రీయ నృత్య రూపకమని అన్నారు. ఇది ఏపీ ప్రపంచానికి అందించిన గొప్ప బహుమతి అంటూ ఆయన కొనియాడారు. జయదేవుని గీతా గోవిందం, భామా కలాపం, గొల్ల కలాపం, ఉషా పరిణామం వంటివి కూచిపూడిలో ప్రదర్శించే ప్రముఖ నృత్య నాటకాలని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ తన గొప్ప సంగీత వారసత్వానికి యుగ యుగాలుగా ప్రసిద్ధి చెందింది అంటూ కర్ణాటక సంగీత త్రయం దిగ్గజాలైన త్యాగరాజ, శ్యామశాస్త్రి, ముత్తుస్వామి దీక్షితులకు పుట్టినిల్లని అన్నారు. 1946 జనవరి 14న అప్పటి మద్రాసులో జరిగిన పాద్నా సమావేశంలో మహాత్మా గాంధీ సంకీర్తనాకారుడు త్యాగరాజ స్వామి యొక్క తెలుగు కూర్పులోని భక్తిని, సంగీత మాధుర్యాన్ని కొనియాడుతూ ఆయన పాటల తీయదనాన్ని ప్రశంసించినట్లుగా చెప్పారు. బుట్టబొమ్మలు, కోలాటం, వీరనాట్యం, బుర్రకథ, దింస వంటి జానపద కళారూపాలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయని అన్నారు. సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శన అయిన బుట్టబొమ్మలు వార్షిక మతపరమైన కార్యక్రమాలు దైవిక రూపాలను పోలి ఉండే తోలుబొమ్మలను ప్రదర్శిస్తాయని పేర్కొంటూ అత్యంత వైభవంగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన నిర్వాహకులను ఆయన అభినందించారు. It gives me immense pleasure to participate in the valedictory session of the 3rd edition of Krishnaveni Sangeeta Neerajanam 2025, organized by the Ministry of Tourism, Government of India, in collaboration with the Ministry of Culture, Ministry of Textiles, and the Department of Tourism, Government of Andhra Pradesh. I congratulate the organizers for choosing Vijayawada, the city known for its spiritual and historical significance, as the venue for the 3rd edition of Krishnaveni Sangeeta Neerajanam 2025. I am glad to know that the organizers have chosen the theme celebrating the richness of Telugu music traditions for the 3rd edition of Krishnaveni Sangeeta Neerajanam 2025. The 2-day music festival has not only enhanced the image of the Vijayawada city as a cultural center of South India, but also brought recognition to the state's artists, artisans, hospitality and tourism sector at the national level. The music festival is truly a Neerajanam to the iconic composers, poets, saints and scholars whose prolific works penned in Telugu shaped the devotional and classical music landscape of South India. According to Natya Shastra, Sangeetaha Punah Praninam, which means music is the life of the soul, and it is also said Sangeeta Samskrita Paramadharma, which means music is the highest of all arts. Right? Andhra Pradesh has always been known for its rich culture and heritage. This wonderful state is home to a wide range of performing arts, including dance, drama and music. Kuchipudi stands among the global audience as the most well-known traditional classical dance form and a gift of Andhra Pradesh to the world. Kuchipudi complements other classical Indian dances that harmoniously unite aesthetic expression with music, as it consists of Nritya and Natya. Lasya, Tandava and Abhinaya are extensively employed
by the artists rendering shlokas. Geeta Govindam of Jayadeva, Bhama Kalapam, Golla Kalapam, Usha Parinayam are some of the popular dance drama performed in Kuchipudi. Andhra's contribution to India's cultural heritage is substantial. Many of southern India's major composers of classical Indian music have been Andhras, and Telugu has been the language of most of the compositions. Andhra Pradesh has been known since ages for its rich musical heritage and known for being the homeland of Tyagaraja. Folk art forms like Butta Bommulu, Kolattam, Veeranatyam, Burra Katha, Deemsu are also very popular in Andhra Pradesh. The traditional dance performance Butta Bommulu features puppets that resemble divine figures as they relate religious tales at annual religious events. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దావోస్ పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారైంది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 19వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు దావోస్ లో ముఖ్యమంత్రి పర్యటించనున్నారు. దావోస్ ఎకానమిక్ ఫోరం సదస్సుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు హాజరు కానున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు బృందంలో మంత్రులు నారా లోకేష్, టీజీ భరత్ ఉన్నారు. భగవద్గీత సందేశం అందరికీ మార్గనిర్దేశం కావాలని, సమాజాన్ని బలోపేతం చేయడం ద్వారా జాతీయ స్ఫూర్తిని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లాలని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆకాంక్షించారు. పవిత్ర భూమి ఉడిపిని దేశ ఆధ్యాత్మిక శక్తి కేంద్రంగా అభివర్ణించారు. శ్రీకృష్ణుడు కొలువై ఉండే ఈ నేలపై అడుగు పెట్టడం తన అదృష్టమని అన్నారు. కోటి భగవద్గీత లేఖన యజ్ఞం నుంచి 1,00,000 కంట పారాయణం వరకు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. జై శ్రీకృష్ణ, జై హనుమాన్, జై హిందూ అంటూ ప్రవర్తన సందేశాన్ని ముగించారు. వేదికపై పవన్ కళ్యాణ్ కు సుగుణేంద్ర తీర్థ స్వామీజీ మైసూరు తలపాగాతో సత్కరించి శ్రీకృష్ణుడి చిత్రపటాన్ని, మజ్జిగ కవ్వాన్ని బహుకరించారు. Some think dharma and constitution are two different worlds, but they're not. Dharma is the moral compass, constitution is the legal compass. These two are complementary and both aim towards the same direction, a just, peaceful and compassionate society. This convergence was possible because Sanatana Dharma was never a blind superstition. It was a science, and it is a science encoded in the form of a spiritual wisdom. And this is evident in how the world studies, quotes, applies its principles across the cultures today. From Einstein and Thoreau to Oppenheimer and modern psychologists, the Gita has shaped world thought for centuries. Because the Gita speaks to the human soul, not to a particular region. It answers 3 universal questions. Who am I? What is my duty? How do I act rightly amidst confusion? No text answers these with such simplicity and depth. And when we reflect on everything that is contemplated over this entire month in this month, the Gita is not something we read and leave behind. It is something that walks with us in every decision, every confusion, and every inner battle. My dharma never taught me to hate Islam. My dharma never taught me to hate Christianity. My dharma never taught to hate any other religion. That's the reason why we have all the more reasons to stand up, and to stand up for your own culture and to stand up for your own dharma. This is Lakshakanta, 1,00,000 voices chanting together. This is a shield of our nation. I urge every youth to take a vote today. This will be a guardian of this civilization. That you will read the Gita, not just to memorize verses, but to gain the strength to fight adharma in our lives. Protect dharma and dharma will protect you. Dharmo rakshite rakshitaha. Dharma is not for the weak and the meek. For dharma, you have to have tons of courage. You have to have great resilience. That's why reciting Gita every day, that empowers you, that strengthens you. It ensures the wisdom of the Gita is not locked in a tradition, but made available to the mind, shaping the future of Bharat and the world. That's what Gitotsava is, the essence of Gitotsava today. As we now move to conclude this sacred month-long celebration, we are not ending a ritual, we are renewing our commitment to Dharma. May Lord Krishna, Sri Krishna give us the courage of Arjuna, the clarity of Krishna, and the compassion of Dharma.
Jai Sri Krishna, Jai Hind. ಅತ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಬೃಹತ್ ಗೀತೋತ್ಸವದ ಮಂಗಳೋತ್ಸವದ ಈ ಪರ್ವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ಆನಂದ ಸಾಯಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అధికారంలో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం హస్త కళాకారులను ప్రోత్సహించేలా ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటుందని ఆ చర్యల భాగంగా నేటి నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో హస్తకళ వారోత్సవాలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ హస్తకళ అభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ చెప్పారు. అనేక ప్రాంతాల్లో కళాకారులకు టూల్ కిట్లను ఉచితంగా అందజేస్తున్నామని, హస్తకళ వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు విస్తృత కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హస్తకళ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విజయవాడ లేపాక్షి భవనంలో జాతీయ హస్తకళ వారోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ హరిప్రసాద్ మాట్లాడుతూ నేటి నుంచి జనవరి 14వ తేదీ వరకు హస్తకళ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించేలాగా కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ వారోత్సవాలు జరుగుతున్నాయని, హస్తకళాకారులు ప్రోత్సహించేలాగా ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపట్టడం జరిగిందని చెప్పారు. హస్తకళ ఉత్పత్తుల్లో రాష్ట్రానికి 9 అవార్డులు రావడం జరిగాయని, 3 కళాకారులు కూడా రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అవార్డులు అందుకోవడం జరిగిందని చెప్పారు. ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి సహకారంతో రాష్ట్రంలో కళాకారులు రాణించేలాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారని తెలిపారు. వారోత్సవాల సందర్భంగా నిర్వహించే ప్రదర్శనలు 30% డిస్కౌంట్ వినియోగదారులకు అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రం తరపున హస్తకళ షోరూంను త్వరలో ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని తెలిపారు. జాతీయ హస్తకళ వారోత్సవం మనము ఈ నెల 8వ తారీఖు నుంచి 14వ తారీఖు వరకు మన ఏపీ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ తరఫున వైభవంగా రాష్ట్రంలో, అలాగే మన ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు భారతదేశం అంతా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే మంత్రివర్యులు సవిత గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క వారోత్సవాలు చాలా ఘనంగా కళాకారులను, హస్తకళాకారులను ప్రోత్సహించే విధంగా వాళ్లకు వివిధ రకాల సహాయం చేస్తూ, అలాగే వారి యొక్క కళను ప్రదర్శించడానికి రాష్ట్రంలో ఐపీ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ చేతుల మీదుగా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఈ వారంలో డిజైన్ చేయబడ్డాయి. ముఖ్యంగా మనం చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు, 36 వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్లో మనకు దాదాపు ఢిల్లీలో మన జరిగిన అవార్డ్స్లో దాదాపు 9 అవార్డ్స్ రావడం చాలా గర్వకారణం. అలాగే రేపు జరుగుతున్న, ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో జరుగుతున్న అవార్డుల్లో టెక్స్టైల్ శాఖకు సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ కమిషనర్ నిర్వహించే శిల్పగురు మరియు జాతీయ హస్తకళ అవార్డులో భారతదేశంలో అగ్ర కళాకారులందరినీ కూడా మనం సత్కరించబడుతున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మనం కూడా చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 3కి ఈ యొక్క అవార్డు రావడం, రేపు వాళ్ళు మన గౌరవ రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా వీళ్ళు అవార్డు తీసుకుంటున్నారు. ఇది ఎంతో రాష్ట్రానికి గర్వకారణం.
మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి, ఉప ముఖ్యమంత్రులకి, అలాగే మన మంత్రివర్యులకి అందరికీ కూడా, ప్రజలకు కూడా, ఆంధ్ర ప్రజలందరికీ కూడా చాలా గర్వకారణం. వారిలో ముఖ్యంగా జాతీయ అవార్డుకు ఏటి కొప్పాక నుండి, ఏటి కొప్పాక బొమ్మలు అంటే బోర్సా సంతోష్ గారికి రావడం చాలా సంతోషదాయకం. అలాగే లెదర్ పెపెట్స్ చర్మ కళ బొమ్మల కళల విభాగంలో శ్రీమతి డి శివమ్మ గారు, వారికి శిల్పగురు అవార్డు రావడం వీరు అలాగే కలంకారీ చేత కళలో శ్రీమతి పి విజయలక్ష్మి గారు జాతీయ హస్తకళా అవార్డు ఎంపిక కావడం ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా గర్వకారణం. వీరు రేపు జరగబోయే ఢిల్లీలో అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో రాష్ట్రపతి గారి చేతుల మీదుగా వీరు అవార్డులు అందుకోబోతున్నారు. దానికి ఖచ్చితంగా ఏపీ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ టు డిక్లేర్ దిస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది మీడియా టు ఆల్ ద పీపుల్. వీరందరికీ కూడా అవార్డు రావడం చాలా సంతోషదాయకంగా ఉంది. అలాగే మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, మన మినిస్టర్ సవిత గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు, అలాగే జాతీయ అంటే ఈ 8th to 14th జరుగుతున్న ఈ జాతీయ హస్తకళల వారం భాగంగా మనము కొన్ని కార్యక్రమాలని కూడా అంటే ప్రోత్సహించే విధంగా, హస్తకళాకారుల్ని ప్రోత్సహించే విధంగా ఈ వీక్లో కొన్ని కార్యక్రమాలు డిజైన్ చేయబడ్డాయి. పారకామణి చోరీ కేసుపై జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు విడ్డూరంగా ఉన్నాయని, లక్షల కోట్ల దోచుకున్న జగన్కి పారకామణి కేసు చాలా చిన్నదేనని మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న తెలిపారు. వైఎస్ జగన్కు మతి భ్రమించిందని పారకామణి కేసులో ముద్దాయి రవికుమార్ సాక్షాత్ తప్పును ఒప్పుకున్నాడని చెప్పారు. ఎంపీ కేశవ శివనాథ్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి విలేకరుల సమావేశంలో బుద్దా వెంకన్న మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ భక్తితో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేదని, ప్రజల కోసం మాత్రమే వెళ్ళాడని పేర్కొన్నారు. పారకామణి కేసు విషయంలో సిటీ విచారణలో అన్ని బయటికి వస్తాయని, జగన్ పారకామణి కేసు చిన్నదని వ్యాఖ్యానించడం చాలా దారుణమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుల మనోభావాలను కించపరచడమేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. మన జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్లో పరకామణి కేసు చాలా చిన్నదని చెప్పడం, లక్షల కోట్లు దోచుకున్నటువంటి గజ దొంగ నిజంగా పరకామణి కేసు అతని దృష్టిలో చిన్నదే. సాక్షాత్తు ఎవరైతే రవికుమార్ ఉన్నాడో ఆ పరకామణి కేసులో ముద్ద అయినటువంటి రవికుమారే చెప్పాడు. ఏమని, నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశా, మహా అపరాధం చేశా, ఆ తప్పుని ఎలాగా అని అతనంటే, దాని వెనకాతలు ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులు చాలా చిన్న తప్పు, ఇది దేవుడి డబ్బులు దోచేయడం జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టిలో చాలా చిన్న తప్పు. అంటే ఇతనికి దేవుడి మీద ఎంత భక్తి ఉంది, దేవుడంటే ఎంత ప్రేమ ఉంది ఇవాళ తెలుస్తుంది. అదే దేవుడు డబ్బులు దొంగిలించిన వ్యక్తిని వెనకేసుకు రావడం అంటే, ఎందుకు వేసుకొస్తున్నావు జగన్మోహన్ రెడ్డి? నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఊరికే జనం కోసమే కానీ దేవుడి మీద ఉన్నటువంటి భక్తిభావంతో కాదని తెలియకే తెలిసిపోయింది. పరకామణి కేసులో ముద్దాయి అయినటువంటి రవికుమారు 90% ఆస్తులు సెటిల్మెంట్లో ఇచ్చానంటాడు. అది సిట్టు తెలుస్తుంది ఏ పెద్దలకు వెళ్ళింది. తాడేపల్లి ప్యాలెస్లోకి వెళ్ళిందా, ఆ సెటిల్మెంట్ ఎలా జరిగింది, ఆ సెటిల్మెంట్లో ఎవరెవరు ఎంత తీసుకున్నారు అంతా చెప్తారు. రవికుమారు నేను వ్యాపారంలో సంపాదించాను అంటాడు. వ్యాపారంలో సంపాదించిన వ్యక్తి దేవుడి సొమ్ము ఎక్కడైనా దొంగిలిస్తాడా? దేవుడికి కానుకలు వేసేది ఎవరు? డబ్బు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు దేవుడి మీద భక్తితో ఎంతో కొంత ప్రసాదాలకో లేకపోతే భోజనాలకో ఇంకోటో ఉపయోగపడిద్దని వేస్తాడు. అంటే ఈ రవికుమార్ దోచుకున్న ఆస్తి అంతా దేవుడిదే. దాన్ని సెటిల్మెంట్ చేసింది ఎవరు? తాడేపల్లి ప్యాలెస్ పెద్దలు. ఇవాళ దేవుడి మీద ఇటువంటి గౌరవం లేకుండా వెంకటేశ్వర స్వామిని కూడా అవమానించే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా చిన్న తప్పు అని చెప్పడం మాత్రం ఇతను దేవుణ్ణి చాలా కించపరిచినట్టు. దొంగతనాల్లో అతి పెద్ద దొంగతనం ఏంటయ్యా అంటే భగవంతుడి సొమ్ము దొంగిలించడం. అంటే నువ్వు లక్షల కోట్లు దోచుకున్నావు, 43,000 కోట్లు ఈడీ జప్తు చేసింది కాబట్టి నీకు ఆ దొంగతనం చాలా చిన్నదిలాగా ఉంది.
కానీ దేవుణ్ణి అభిమానించే, దేవుణ్ణి నమ్మే భక్తులు ప్రపంచంలోనే వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే అందరూ కూడా ఆయన ఆశీస్సులు కావాలని, ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఉంటే కుటుంబాలు చల్లగా ఉంటాయని, ప్రజలు చల్లగా ఉంటారని రోజు లక్షలాది మంది భక్తులు ఆయన్ని దర్శించుకుంటారు. అలాంటి వెంకటేశ్వర స్వామి సొమ్ము దోచుకుంటే చాలా చిన్న తప్పు అంటది జగన్మోహన్ రెడ్డికి. ఈ నెల 9, 10, 11వ తేదీల్లో అమరావతి బాలోత్సవం 8వ పిల్లల పండుగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని అమరావతి బాలోత్సవ ప్రధాన కార్యదర్శి కొండలరావు, అధ్యక్షులు రామరాజు తెలిపారు. విద్యా వ్యవస్థలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా విద్యార్థులు అవగాహన కలిగించేందుకు అనేక అంశాలపై ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించామని పేర్కొన్నారు. నగరంలోని సిద్ధార్థ అకాడమీలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో అమరావతి బాలోత్సవ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ 2వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు సబ్ జూనియర్, జూనియర్, సీనియర్ విభాగాల్లో 15,000 మంది విద్యార్థులు పిల్లల పండుగ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారని చెప్పారు. సాహితీవేత్తలు, చిత్రకారులు, విద్యావేత్తలు, రంగస్థల ప్రముఖులు, రచయితలు, ఉపాధ్యాయులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై విద్యార్థులకు అనేక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తారని చెప్పారు. 9, 10, 11 తారీఖుల్లో ఇదే వేదికలో, ఇదే ప్రిన్సెస్లో జరుగుతున్న విషయం విజయవాడ ప్రజానీకానికి అందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ సంవత్సరం విజయవాడలో ఉన్నటువంటి 4 మండలాలు, కృష్ణా, అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ జిల్లా, గుంటూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలకు సంబంధించి 14 మండలాలు, మొత్తం 18 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ అమరావతి బాలోత్సవ పిల్లల పండుగను మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ పండుగలో దాదాపు ఈ 18 మండలాలకు సంబంధించి 900 స్కూళ్ళకి మా సంబంధించినటువంటి బ్రోచర్లు పంపించడం జరిగింది. 200 స్కూళ్ళు, అదేవిధంగా 12,000 మంది విద్యార్థులు నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ 12,000 మంది విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి 60 అంశాల మీద ఈ కాంపిటీషన్స్ అనేటువంటివి, ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది జరగబోతా ఉన్నది. ఇది కాంపిటీషన్ అనేటువంటిది కాదు, విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్నటువంటి నిగూఢమైన శక్తిని బయటికి తీసేదానికోసం, వాళ్ళని ప్రోత్సహించేదానికోసం, వ్యక్తిత్వ వికాసం కోసం, సృజనాత్మక కోసం, సమాజం పట్ల వారి బాధ్యతని తెలియజేసేదానికోసం మాత్రమే ఈ ఫెస్టివల్ని కండక్ట్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. ఈ 8వ బాలోత్సవం పర్యావరణానికి సంబంధించి ఒక మెయిన్ స్లోగన్గా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దాం, మంచి నీరు కోసం, మంచి గాలి కోసం అనేటువంటి స్లోగన్ తోటి ఈ 8వ బాలోత్సవం ప్రతి విద్యార్థి కూడా తెలియజెప్పాలని చెప్పనే సదుద్దేశంతో ఆ స్లోగన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి, అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలని, అనేక మంది సమాజ సేవ చేసినటువంటి నిష్ణాతులైనటువంటి వ్యక్తుల్ని ఆయా వేదికలకి వారి పేర్లు పెట్టడం అనేది జరిగింది. అదంతా కూడా వివరంగా నోట్లో మేము పొందుపరిచాం. వచ్చే వారం మంగళవారం, బుధవారం, గురువారం 9, 10, 11 తారీఖుల్లో ఈ ప్రాంగణంలోనే జరగనున్న 8వ అమరావతి బాలోత్సవం పిల్లల పండుగకు మేము ఏర్పాటు చేసినటువంటి పిల్లల పండుగ మాకు 7 బాలోత్సవాలతో పోలిస్తే ఈ 8వ పిల్లల పండుగకి మరి స్కూల్స్ నుండి, విద్యార్థుల నుంచి వచ్చినటువంటి స్పందనని మేమే నమ్మలేకపోతున్నాం. అంత అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. మరి సమాజంలో ప్రజలందరూ కూడా బాగా జరిపారు అనే ఒక ఇంప్రెషన్ కల్పించారు. దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రధాన కారణం మాత్రం మీడియా మిత్రులు మాకు ఇస్తున్నటువంటి సహకారం అని నేను ఘంటాపథంగా చెప్పగలను. గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే వైసీపీ కీలక నేత వల్లభనేని వంశీమోహన్కు బిగ్ షాక్ తగిలింది. వంశీ ప్రధాన అనుచరుడు కొమ్మకోట్లను విజయవాడ పటమట పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే వైసీపీ నేత వల్లభనేని వంశీ అనుచరులు సత్యవర్ధన్ కిడ్నాప్ కేసులో ఏటూగా ఉన్న కొమ్మకోట్ల గత కొంతకాలంగా ఆయన అజ్ఞాతను ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎట్టకేలకు కొమ్మకోట్లను పడమట పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే కొమ్మకోట్లను ఇవాళ అరెస్టు చేసినట్లుగా చూపనున్నారు. విజయవాడ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో వైద్య పరీక్షలు చేయించిన అనంతరం కోర్టుకు పోలీసులు తీసుకొచ్చారు. న్యాయాధికారి ముందు కొమ్మకోట్లను హాజరుపరిచారు పోలీసులు. ఈ సందర్భంగా కొమ్మకోట్ల మీడియాతో మాట్లాడారు. సత్యవర్ధన్ కిడ్నాప్ కేసులో తన ప్రమేయం ఏమీ లేదని కొమ్మకోట్ల స్పష్టం చేశారు. తాను ఏ తప్పు చేయలేదని, తన మీద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారని చెప్పుకొచ్చారు. అందువల్లే ఈ రోజు పటమట పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి తాను లొంగిపోయానని తెలిపారు. కోర్టులో తనకు న్యాయం జరుగుతుందని నమ్మకం ఉందని కొమ్మకోట్ల పేర్కొన్నారు.
విజయవాడ పాలిక్లినిక్ రోడ్లోని సిద్ధార్థ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫల పుష్ప ప్రదర్శన 2025 కు విశేష స్పందన లభిస్తుంది. ఈ నెల 5వ తేదీన మొదలైన ఈ ప్రదర్శన ఇవాళ్లతో ముగినుంది. నగరంతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన సందర్శకులు మొక్కలు, వివిధ జాతుల చెట్లు, కుండీలు, గార్డెనింగ్ వస్తువులను ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా పూణే, బెంగళూరు, కోల్కతా, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి వచ్చిన నర్సరీల నిర్వాహకులు ఈ ప్రదర్శనలో స్టాల్స్ ను ఏర్పాటు చేశారు. దేశవాళీ, సంకర కూరగాయలు, పూల మొక్కలు, పండ్ల మొక్కలు, విత్తనాలను సైతం ప్రదర్శనకు ఉంచారు. సందర్శకులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి మొక్కలను కొనుగోలు చేశారు. నగరవాసులకు ప్రకృతి సోయగాలు, పచ్చదనంపై అవగాహన పెంచే లక్ష్యంతో విజయవాడలో నిర్వహించిన ఫల పుష్ప మొక్కల ప్రదర్శన సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. రోజ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హరిత ప్రియా ప్లాంట్స్ లవర్స్ సొసైటీ మరియు విజయవాడ నగర పాలక సంస్థల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు. డిసెంబర్ 5వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ ప్రదర్శన నేటితో ముగినుంది. మొత్తం 4 రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఈ ఈవెంట్కు నగరంతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా భారీ సంఖ్యలో ప్రకృతి ప్రేమికులు, సాధారణ సందర్శకులు తరలివచ్చారు. ఈ ప్రదర్శన విజయవాడకే పరిమితం కాకుండా దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నర్సరీ నిర్వాహకులను ఒకే వేదికపై తీసుకురావడం విశేషం. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా పూణే, బెంగళూరు, కోల్కతా, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన నర్సరీలు ఇక్కడ తమ స్టాల్స్ ను ఏర్పాటు చేశాయి. వివిధ రకాల మొక్కలు, అరుదైన జాతుల చెట్లు, గార్డెనింగ్ పరికరాలు, కుండీలు, ఎరువులు వంటి వాటిని ప్రదర్శనకు ఉంచారు. సందర్శకులు ముఖ్యంగా దేశవాళీ, సంకర కూరగాయల మొక్కలు, అనేక రకాల పూల మొక్కలు, పండ్ల మొక్కలు, అరుదైన విత్తనాలను ఆసక్తిగా తిలకించారు. ఇంటి ఆవరణలో బాల్కనీలు పెంచుకోవడానికి అనువైన మొక్కల గురించి సమాచారం తెలుసుకుంటూ వాటిని ఉత్సాహంగా కొనుగోలు చేశారు. పచ్చదనం పెంపుదలకు నగరవాసులు చూపుతున్న ఈ ఆసక్తిని నిర్వాహకులు స్వాగతించారు. గత కొన్నేళ్లుగా విజయవాడలో ఈ ప్రదర్శన విజయవంతంగా జరుగుతూ ప్రజల్లో తోటల పెంపకంపై ఉన్న మమకారాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని నిర్వాహక సంఘాల ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ 4 days నుంచి చాలా బాగా జరుగుతుందండి. ఎవ్రీ ఇయర్ కంటే ఇంకా బాగా జరుగుతుంది. సో మేము మెంబర్స్ అందరం కూడా ఒకే తాటి మీద పనిచేస్తూ కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ మేమే ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ మా మెంబర్స్ హెల్ప్తో దీన్ని సమిష్టిగా సాధించాము. దీనికి మాకు విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వారి సహకారం, నర్సరీస్కి వాటరు, నెక్స్ట్ తర్వాత క్లీనింగ్, శానిటేషను, అలాగే పోలీస్ కమిషనర్ గారేమో పోలీసు ట్రాఫిక్ కంట్రోలింగ్ బయట, నెక్స్ట్ అర్బన్ గ్రీనరీ వారు, అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారందరి యొక్క సహకారము, ప్లస్ మా మెంబర్స్ ఎక్కడెక్కడ స్టాల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ సేకరించి ఒక 2 months నుంచి సేకరించి వివిధ రకాలుగా, అంటే ఒక ఇయర్ పెట్టినట్టుగా ఇంకొక ఇయర్ కాకుండా ప్రతి ఇయర్ చేంజ్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ స్టాల్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి. ఇదే కాకుండా స్కూల్స్ నుంచి కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్, చైతన్య, తర్వాత అరవింద స్కూల్ మంగళగిరి, తర్వాత చిట్టూరి స్కూల్, తర్వాత నలంద, ఈ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ నుంచి ఎప్పటికంటే మోర్ దాన్ 50% ఎక్కువ వచ్చారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక 500 వస్తారనుకోండి, ఇయర్ 1500 వరకు స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు. ఆ విధంగా అట్లా ఇక అన్నీ కూడా స్టాల్స్ అన్నీ కూడా ఖాళీ అయిపోయినాయి. వాళ్ళు తెచ్చిన సరుకు అంతా కూడా అయిపోయింది. ఇసుక వేస్తే రాలనంత జనం కూడా, వారిని కూడా మేము జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మా వాలంటీర్స్, సిద్ధార్థ మేనేజ్మెంట్ వారు ఇచ్చిన సహకారంతో సిద్ధార్థ అకాడమీ స్టూడెంట్స్ వాలంటీర్స్గా తీసుకుని వారి సహకారంతో మేము ఇదంతా నడపగలుగుతున్నామండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అండి, నా పేరు పద్మప్రియ. ఈ రోజ్ సొసైటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దానికి నేను కన్వీనర్ని. ఈ ఇయర్ మనం 70 స్టాల్స్ పెట్టామండి. ప్రతి ఏడు ఇది 8వదండి మనం పెడతాం. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మనం స్టాల్స్ వాళ్ళని పిలవటం అయిందండి. ఈ ఏడు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, మనం జైపూర్ నుంచి స్టోన్ ఆర్ట్ అని పిలిపించామండి. వారి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, మన వాల్ హ్యాంగింగ్స్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి కదా, పెయింటింగ్ బదులు న్యాచురల్ స్టోన్ తోటే ఒక ఆర్ట్ లాగా క్రియేట్ చేసి పెయింటింగ్స్ చేశారండి ఆయన. అది చాలా స్పెషల్ ఆర్ట్ అండి. ఆయన తీసుకొచ్చిన స్టాక్ మొత్తం అమ్ముడైపోయింది. ఆయన ఫీల్ అవుతున్నారు కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఎందుకు తేలేదని. నెక్స్ట్ టైం గ్యారంటీగా తీసుకొస్తున్నారు. చాలామంది అఫీషియల్స్ అందరూ కూడా ఆయన ఇది తీసుకున్నారండి, ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి. అండ్ భీమవరం నుంచి వాళ్ళు వచ్చారండి, 3 స్టాల్స్ బుక్ చేసుకున్నారు.
అయినా వాళ్ళ ప్రోడక్ట్కి చాలలేదు ప్లేసు. వారు థాయిలాండ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ఎక్స్క్లూజివ్ వెరైటీలు వచ్చినాయండి ఈసారి. దాన్ని ప్రజలందరూ కొని చాలా ఆనందించారు. ఢిల్లీ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ బోన్సాయి ఆర్టిస్ట్ సౌమిక్ దాస్ గారు అని వారు వచ్చారు. వారు బోన్సాయి పాట్స్ ఇంకా ఇంపోర్టెడ్ బొమ్మలు అవన్నీ అమ్ముతున్నారండి. వారిది కూడా మొత్తం సేల్ అయిపోయింది. ఆయన కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. పురప్రముఖులు మా దగ్గరికి వచ్చి ఇలాంటి కొత్త వాళ్ళని ఇంకా పిలవాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ అని మాకు చెప్పడం జరిగింది. ఇది మాకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉందండి. బెంగళూరు నుంచి పూనా నుంచి కూడా వచ్చారు. డార్జిలింగ్ నుంచి సక్కలెంట్స్ క్యాక్టస్ కూడా వచ్చినాయండి. వారు కూడా స్టాల్ కంప్లీట్గా అమ్ముడైపోయినాయి. ఇవందరూ ప్రజలు ఉపయోగించుకోవటం మాకు చాలా సంతోషదాయకంగా ఉంది. థ్యాంక్స్ అండి. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. కృష్ణవేణి సంగీత నీరాజన ముగింపు వేడుకలో పాల్గొన్న గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్. దక్షిణ భారత సాంస్కృతిక కేంద్రంగా బెజవాడ నగరం రూపుదిద్దుకుంటుందని ఆశాభావం. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దావోస్ పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారు. జనవరి 19వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు దావోస్లో పర్యటించనున్న సీఎం. శ్రీకృష్ణుడి దర్శనం నా అదృష్టమన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. భగవద్గీత సందేశమే మార్గ నిర్దేశమని వ్యాఖ్య. ఇవి రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా 3 ప్రసారమే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరికీ సెలవు. నమస్కారం.